नमस्ते, आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। आपने अपने पूरे पोर्शंस को कवर कर लिया होगा, आपने वीडियोस को देख लिया होगा। तो चलो एक नज़र दौड़ाते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। विल जस्ट हैव अ लुक हाउ योर क्वेश्चन पेपर, हाउ यू हैव टू अटेंड योर क्वेश्चन पेपर. It's always nice to have a look at previous year question papers before you attend your exam. Like you know in hand what you have to write, how you have to write. So the first division, you have to attend 10 questions. You have to attend all the 10 questions. There are no choice, and each question carries 1 mark. That is, these 10 questions will fetch you solid 10 marks. Okay. Fourth sem BA BSc. Okay, fine. Novel and short stories. You have got 3 hours to write the exam, and the maximum marks is 80. In the first division, you have 10 questions in all. First 5 questions, they have given options also, so it's pretty easy for you. വളരെ എളുപ്പമാണ്. ദളിത് ബ്രാഹ്മൺ കഹാനി का रचनाकार कौन है? सिंपल ആണ്, सत्यप्रकाश. लौटे हुए मुसाफिर किसका लिखा उपन्यास है? लौटे हुए मुसाफिर, ऑफ कोर्स यू नो, कमलेश्वर. हल्कू की पत्नी का क्या नाम है? ऑल डायरेक्ट क्वेश्चंस इन फैक्ट. हल्कू की पत्नी का नाम धनिया, मुन्नी, चुनिया, झुनिया. मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, राइट. इनमें प्रेमचंद की प्रकाशित अंतिम कहानी कौन सी है? കഫൻ ഉनकी अंतिम कहानी है 1936. യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ. കഫൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മുകളിലിടുന്ന തുണിക്കാണ് കഫൻ എന്ന് പറയാം. വളരെ ഫേമസ് കഥയാണ് പ്രേംചന്ദിൻ്റെ. सलमा के पति का क्या नाम है? मकसूद. सलमा के पति का नाम. एक एक शब्द में उत्तर लिखिए. द नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस दे आर नॉट गिविंग ऑप्शंस, राइट. You have to answer without options. 21वीं सदी का पेड़ किसकी लिखी कहानी है? ऑफ कोर्स मृदुला गर्ग जी की. दिलीप की पत्नी का नाम क्या है? दिलीप की पत्नी का नाम हेमा, जो उससे रूठ कर चली गई थी अपने घर. शिवदत्त किस कहानी का पात्र है? शिवदत्त, यू नो शिवदत्त, ही इज़ फ्रॉम दलित ब्राह्मण. दुख का कहानीकार कौन है? दुख किसकी कहानी है? यशपाल की कहानी है. हिंदी की किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखिए. मृदुला गर्ग. यू कैन राइट मृदुला गर्ग्स नेम. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड डिविजन ऑफ क्वेश्चंस. किन्हीं 10 प्रश्नों के 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. So you have to write answers in 2 or 3 sentences. And in all they have given 12 questions. You have to attend only 10. 12 ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 10 എണ്ണം ചെയ്താൽ മതി. That means you have the right to omit 2 questions. Okay. So first identify what all you can write. Any 10 questions which you are comfortable with. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും നോക്കാം. चीन में चिड़ियों को मार डालने का हुक्म क्यों दिया गया? ഏത് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ്? 21वीं सदी का पेड़. ചൈനയിൽ എന്തുകൊണ്ട് പക്ഷികളെ കൊല്ലണമെന്നുള്ള ഓർഡർ ഇട്ടു? हुक्म देना ഓർഡർ ഇട്ടു. चीन में क्या था? ये चिड़िया ये पूरा फसल खा लेती थी, तो इसलिए चीन में चिड़ियों को मार डालने का हुक्म दिया गया. പക്ഷികൾ വിളവെല്ലാം തിന്നുമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ശല്യം കാരണം പക്ഷികളെല്ലാം കൊല്ലണമെന്നുള്ള ഓർഡർ ഇട്ടു. മണിഭദ്ര ചമ്പ ബന്ദി ബനാനെ കാ ക്യാ കാരണം ഹെ? മണിഭദ്രം ചമ്പയും ഏത് സ്റ്റോറിയിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സാണ്? ആകാശ് ദീപിലെ, ജയശങ്കർ പ്രസാദിൻ്റെ ആകാശ് ദീപിൽ. तो मणिभद्र चंपा को क्यों बंदी बनाता है? मणिभद्र चंपा से एक बुरा प्रस्ताव करता है और चंपा को वो पसंद नहीं आता, इसलिए चंपा ने उसका विरोध किया. तब मणिभद्र ने चंपा को बंदी बनाया. विजय रंजन अपने हेडक्वार्टर वालों पर नाराज़ होने का क्या कारण है? विजय रंजन കുരിലിനെ ഓർമ്മയില്ലേ? ദളിത് ബ്രാഹ്മൺ സ്റ്റോറിയിൽ അയാൾ ഹെഡ്ക്വാർട്ടറിലെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് എന്തിനാണ് അവരുടെ മുകളിൽ ദേഷ്യപ്പെട്ടതാണ് ചോദ്യം.
क्यों वो गुस्सा करता है, नाराज़ होता है? क्योंकि പ്രൊമോഷൻ ലിസ്റ്റ് में उसका नाम नहीं था. വിജയരഞ്ജനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തില്ല DPC കൂടിയപ്പം അവരുടെ ഓഫീസിൽ. इसलिए उनके हेडक्वार्टर वालों पर विजय रंजन कुरील नाराज़ होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, जगतू की माँ क्या काम करती थी? जगतू की माँ नौकरी करती थी किसी के घर में. उसे उस काम से क्यों निकाल दिया गया? उसे नहीं निकाला गया. वैसे वो ദുഃഖ കഹാനിയിലാണിത്. ആ കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ് ജോലിയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയത്. ഇവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റി. इवർക്ക് जगतू की माँ क्या काम करती थी? जगतू की माँ एक बाबू के घर में चौका बर्तन करती थी. उसे उस काम से क्यों निकाल दिया गया? उसे नहीं निकाला गया. जगतू की माँ को नहीं निकाला गया. उस छोटे लड़के के माँ को निकाला गया. ഇവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിപ്പോയി. ജഗത്തൂയുടെ അമ്മ കാരണമാണ് ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ ജോലി പോയത്. ഇവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റി. അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും. ബാക്കി चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है. बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है. पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाह जाए. ഇത് പ്രേംചന്ദിൻ്റെ പൂസ് കി രാത്തിലെ ഒരു ഫേമസ് ഡയലോഗാണ്. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മാസമായിട്ട് കർഷകർ കൃഷിഭൂമി വിട്ട് മറ്റ് ജോലിയിലേക്ക് മജൂരി കർണേ, മജൂരി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഡെയിലി വേജസ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ഡെയിലി ആ ജോലിക്ക് പോകുന്ന കർഷകർ. കാരണം കർഷകർ വർഷം മുഴുവനും ജോലി ചെയ്തിട്ടും അവർക്ക് കടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മിച്ചം. അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രേംചന്ദിൻ്റെ ഒരു ഫേമസ് ഡയലോഗാണ്. ബാക്കി ചുക്കാനെ കെ ലിയെ ഹി തോ ഹമാരാ ജനം ഹുവാ ഹൈ, पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाह जाए. यह प्रसंग किस कहानी का है? ये वाक्य कौन किससे कहता है? मुन्नी कहती है हल्कू से, അല്ലേ? മുന്നി പറയുന്നതാണ്. मुझे इस बंदी ग्रह से मुक्त करो. अब तो बाली, जावा और सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है, महानाविक. यह कथन किसका है? इस प्रसंग का महानाविक कौन है? ഇത് പിന്നെയും ആകാശദ്വീപിലെ തന്നെ ചോദ്യമാണ്. ചമ്പ പറയാണ് ബുദ്ധഗുപ്തനോട്, മുझे इस बंदी ग्रह से मुक्त करो. अब तुम बाली, जावा, सुमात्रा का वाणिज्य तुम्हारे अधिकार में है, महानाविक. ഈ മഹാനാവിക്ക് ബുദ്ധഗുപ്താണ്. हेमा दिलीप के प्रति क्यों नाराज़ होती है? हेम और दिलीप ഏത് കഥയുടെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ്? ഹേമയും ദിലീപും ഏത് സ്റ്റോറിയിലെയാണ്? ദുഃഖ്. हेमा दिलीप के प्रति क्यों नाराज़ होती है? क्योंकि दिलीप हेमा की सहेली के साथ फिल्म देखने चला गया. कोई भी पत्नी नेचुरली नाराज़ होगी, तो हेमा भी नाराज़ हो गई. അടുത്ത क्वेश्चन 18th क्वेश्चन, दक्षिण देश से उत्तर देश की ओर लौटी चिड़िया कौन सी कहानी सुनाती है? चिड़िया लौटी है, അത് എന്തായിരിക്കും? 21वीं സദി കാ പേരിലാണ് പക്ഷികളുടെയൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ? പക്ഷേ അതിൽ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇച്ചിരി കുഴപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യം, വലിയൊരു സ്റ്റോറിയാണ്. ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? दक्षिण में बिताकर एक कोयल उत्तर देश लौटी और उसने कहानी सुनाई कि पेड़ की बाँछें खिल गई. उसने ऐसी कहानी सुनाई कि पेड़ खुश हो गया. उसने बतलाया कि दक्षिण के शहर में जब सड़क बनाई गई तो ऊंचे बड़े दरख्तों को बचाकर घुमा फिरा कर निकाली गई. അപ്പോൾ ഈ പക്ഷി വന്ന് പറഞ്ഞു പോലും എന്താണ്? जब वो वहाँ से आई दक्षिण देश से, तो उस പക്ഷി ने कहा कि वहाँ റോഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം അവർ മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരങ്ങളെ രക്ഷിച്ചിട്ട് റോഡൊക്കെ വളച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രീതിയിലും അവർ എൻവയൺമെൻറ്റിനെ ദോഷം വരുത്തുന്ന രീതിയിലല്ല റോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അവിടെ വൃക്ഷങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ സ്ഥാനമാണ് പോലും. और तो और जब कई मंजिला मकान बना तब भी पेड़ों का पत्ता बांका ना हुआ. വലിയ മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴും ദക്ഷിൺ രാജ്യത്ത് മരങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചില്ല പോലും. छज्जे में
अर्धचंद्राकार गोलाइयाँ काट कर पेड़ों के तनों को जगह दी गई और वे तीसरी चौथी मंजिलों के घरों की छतों को छांव देते खड़े रहे। क्या क्या नाश नहीं उठाए इंसानों ने पेड़ों के. ദക്ഷിൺ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് വന്ന പക്ഷി പറയുന്നത് അവിടെ സൗത്തിലെ രാജ്യത്തിൽ മരങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മരങ്ങളെ മാക്സിമം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മളെപ്പോലെ ആദ്യം മരം വെട്ടിയിട്ടല്ല ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതാണ് ദക്ഷിൺ ദേശ് സെ ഉത്തർദേശ് കി ഓർ ലോട്ടി ചിടിയ, ആ കഥയാണ് പറയുന്നത്. 21वीं सदी का पेड़ മൃദുല ഗർഗിൻ്റെ ആ സ്റ്റോറിയിലാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Now 19th question. ये जितना मुझे टोकते हैं मैं उतना ही ज़्यादा रोती हूँ. दरअसल ये मुझे समझ नहीं पाते. मुझे बात करना अच्छा नहीं लगता. फिर जाने क्यों ये मुझे बात करने के लिए मजबूर करते हैं. ये पंक्तियाँ किस कहानी की है. यह कथन कौन किसके बारे में कह रही है. ഇതാ അപരിചിത് സ്റ്റോറിയിലാണ് മോഹൻ രാകേഷിന് ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ പറയാണ്, ആ സ്ത്രീ പറയാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഡയലോഗ്സൊക്കെ വരുമ്പം ശരിക്കും ടെക്സ്റ്റ് തറവായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇതൊക്കെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ. ഇങ്ങനത്തെ ഡയലോഗ്സ് തന്നിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പം അത് ആ ദീശിയെ പറ്റി പറയാണ് ആ സ്ത്രീ, അവരുടെ ഹസ്ബൻഡിനെ പറ്റി. ये जितना मुझे टोकते हैं मैं उतना ही ज़्यादा रोती हूँ. दरअसल ये मुझे समझ नहीं पाते. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ആക്ച്വലി എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. मुझे बात करना अच्छा नहीं लगता. फिर जाने क्यों ये मुझे बात करने के लिए मजबूर करते हैं. എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്നെ പിന്നെയും സംസാരിക്കാനായിട്ട് കമ്പൽ ചെയ്യും. മജ്ബൂർ करना കമ്പൽ. അപ്പോൾ ये पंक्तियाँ किस कहानी की है. ये पंक्तियाँ अपरिचित कहानी की. यह कथन कौन किसके बारे में कह रही है. यह कथन वो स्त्री अपनी पति के बारे में कह रही है. ആ സ്ത്രീയുടെ പേര് ആക്ച്വലി ഇതിലൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവർ കോൺ കിസ്കെ ബാരെ മേ കഹ റഹി ഹൈ. ആ സ്ത്രീയാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. 20th क्वेश्चन. 21वीं सदी का पेड़ कहानी में पेड़ की तुलना क्यों भगवान से की गई है. क्योंकि ഭഗവാന്റെ ആയുസ്, ഈശ്വരൻ്റെ ആയുസ് പോലെയാണ് മരത്തിൻ്റെ ആയുസ്, വൃക്ഷങ്ങളുടെ ആയുസ്. ഓരോ വർഷം കഴിയുന്തോറും ഇങ്ങനെ ഒരു അനാദിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന പോലെയാണ്. നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ ക്യുക്ക് റിവിഷനിലെ ആ വീഡിയോയിൽ പറയുകയുണ്ടായില്ലേ, വൃക്ഷങ്ങളുടെ ആയുസ്സിനൊരു ലിമിറ്റില്ല, ഇങ്ങനെ ലൈഫ് സ്പാൻ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഭഗവാൻ കെ സമാൻ. अपरिचित की महिला यात्री के संबंध में उसके पति की क्या शिकायत है. അപരിചിത്തിലെ മഹിളാ യാത്രി, അവരെപ്പറ്റി അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് എന്താണ് കംപ്ലയിൻറ്റ്. ഹസ്ബൻഡ് ഇതാണ് കംപ്ലയിൻറ്റ്. അവർ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഇല്ല, അവർ തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല പറയുന്ന. അയാൾ പറയും ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന ആളിനെ വളർത്തുമൃഗത്തിനെ വളർത്തുന്ന പോലെയാണ് സംസാരിക്കാത്തവരെ. അയാൾക്ക് ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണ് ഇഷ്ടം. मैं आपकी तरह दब्बू अधिकारी नहीं हूँ. मैं आज तक एक भी डीपीसी की बैठक में नहीं गया. मैं तो साफ कह देता हूँ फाइल घर भेज देना. यह प्रसंग किस कहानी का है. ये वाक्य कौन किससे कहता है. DPC ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ പ്രൊമോഷൻ കമ്മിറ്റി. അപ്പോൾ ഇത് ദളിത് ബ്രാഹ്മൺ എന്ന കവിതയിൽ ആര് പറയുന്നതായിരിക്കും. വിജയരഞ്ജൻ കുരിയിൽ. അദ്ദേഹം പറയാണ് मैं आपकी तरह दब्बू अधिकारी नहीं हूँ. ഈ ആപ്പ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ശിവദത്ത്. मैं आज तक एक भी DPC की बैठक में नहीं गया. मैं तो साफ कह देता हूँ फाइल घर भेज देना. അതേത് കഹാനിയിലാണെന്നല്ലേ, ദളിത് ബ്രാഹ്മൺ കഹാനിയിൽ कौन किससे कहता है. विजयरंजन कुरील. शिवदत्त से कहता है. नाउ थर्ड डिविजन. 4 प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखिए. തേർഡ് ഡിവിഷനിലിനിയും ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. യു ഹാവ് ടു അറ്റൻഡ് 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. എത്ര തരും അവർ? 6 ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ 6 ക്വസ്റ്റ്യനിൽ യു ഹാവ് ടു അറ്റൻഡ് 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഡിവിഷനിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഇറ്റ് ക്യാരീസ് 5 മാർക്സ്. അങ്ങനെ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുമ്പോൾ 20 മാർക്കാണ്.
അപ്പം 5 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്പം ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടി വരും. ലോട്ടെ ഹുവേ മുസാഫിർക്ക് സത്താർ കാ പരിചയ ദീജിയെ, സത്താറിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എഴുതണം. അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. പോസ് കി രാത് കെ ഹൽക്കു കാ ചരിത്ര ചിത്രം കീജിയെ. ഹൽക്കു കർഷകൻ, അയാളുടെ ചരിത്രചിത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ ആ ഒരു ഹൽക്ക എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റ്, അയാളുടെ ബോഡി ലൈറ്റ്, പേര് ലൈറ്റാണ് പക്ഷേ ബോഡി ഭയങ്കര ഹെവി ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ അയാളുടെ ക്യാരക്ടർ ഫുൾ പറയണം. എല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന എല്ലാം എഴുതണം. ലൈക്ക് അയാൾക്ക് മുന്നിയെ പേടിയായിരുന്നു, അയാൾക്ക് സഹനെ പേടിയാണ്, അയാൾക്ക് ജബ്രയായിട്ട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ്, ജബ്രയോട് ഭയങ്കര ആത്മീയതയാണ്. ഒരു പട്ടീനെ, ഒരു നായനെ എടുത്ത്, ആ വളരെ ദുർഗന്ധം വരുന്ന നായനെ എടുത്ത് ശരീരത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കുക അയാൾ. പിന്നെ അയാൾക്ക് ഈ കർഷകനായിട്ടും എപ്പോഴും കടത്തിലാണ്. അതെല്ലാം അയാളുടെ ചരിത്രചിത്രം ഫുൾ പറയാം. എല്ലാം അവസാനം വരെയുള്ള കാര്യം പറയാം അല്ലേ. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴും അയാൾക്ക് സമാധാനമായിരുന്നു. കാരണം അയാൾക്ക് രാത്രിയിൽ ഇനിയും ഈ തണുപ്പത്ത്, ഈ കോച്ചി പിടിക്കുന്ന തണുപ്പത്ത് അവിടെ വന്ന് കിടക്കേണ്ടി വരില്ലല്ലോ. ജുമ്മൻ സായിക്ക പരിചയം ആപ്കോ പത്താ ഹെ. ജുമ്മൻ സായി വളരെയധികം കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അല്ലേ. ലോട്ടെ ഹുവേ മുസാഫിറിൽ അയാൾ സമുന്നതനായിരുന്നു. സമാജ് മേ ഉസ്കാ एक स्थान था लेकिन वो हिंदू मुस्लिम एकता नहीं चाहता था दिल से. वो सभी के मामले में दखल देता था. എല്ലാവരുടെയും പ്രൈവറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ തലയിടുമായിരുന്നു. वो अपने आप को खुदा का बहुत करीबी व्यक्ति मानता था लेकिन वो दिल से उतना अच्छा नहीं था. ഒരു ഖൽനായകൻ്റെ റോളാണ്, ഒരു വില്ലൻ്റെ റോള്. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दुख कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए. दुख कहानी का उद्देश्य എന്താണ്? दुख कहानी का उद्देश्य, दुख दो तरह का होता है, एक गरीबों का दुख और एक रसीला दुख. അത് രണ്ടും ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാനാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം. പണക്കാർക്ക് വേറൊരു ദുഃഖമാണ്, അവരുടെ റസീല ദുഃഖമാണ്. പാവപ്പെട്ടവന് വിശപ്പിൻ്റെ ദുഃഖമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മാർക്സിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിക്കാരനായ യശ്പാൽ ഈ രണ്ട് ദുഃഖിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ദിലീപ് और हेमा के बीच झगड़ा हुआ और दोनों दुखी हुए. दिलीप भी दुखी हुआ, हेमा भी दुखी हुई. लेकिन उन दोनों के दुख से बहुत बड़ा है उस छोटे से बच्चे का और उसकी माँ का दुख, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, रहने के लिए एक अच्छा घर नहीं है, जो रूखा सूखा रोटी खा लेता है वो बच्चा. तो वो दुख और इसका रसीला दुख, हेमा का रसीला दुख, ഇത് രണ്ടിനെയും വേർതിരിച്ച് കാണാനാണ് ഈ കഥയുടെ ഉദ്ദേശം. दलित ब्राह्मण के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए. ദളിത് ബ്രാഹ്മൺ ശീർഷക് ടൈറ്റിൽ, അതിൻ്റെ സാർത്ഥകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ മീനിങ് ഫുള്ളാണ്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഏറ്റവും മീനിങ് ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു ടൈറ്റിലാണ് ദളിത് ബ്രാഹ്മൺ. ദളിതർ തന്നെ ബ്രാഹ്മണായിട്ട് അങ്ങ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണരുടെ സ്വഭാവം, മറ്റുള്ളവരെ അടിച്ചമർത്തുന്ന ഒരു രീതി കാണിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളിനെ ദളിത് ബ്രാഹ്മൺ എന്നല്ലാതെ പിന്നെ എന്താ വിളിക്കുക. അപ്പോൾ ആ ടൈറ്റിൽ വളരെ ആപ്റ്റാണ്. കാരണം വിജയരഞ്ജൻ കുരിയിൽ എന്ന ആ ദളിത് ഓഫീസർ ആക്ച്വലി ബ്രാഹ്മൺസ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് പെരുമാറുന്നത് മറ്റ് ദളിത് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട്. അപ്പോൾ അതിന് ആ ടൈറ്റിൽ വളരെ മീനിങ് ഫുള്ളാണ്. टाइटल एकदम शीर्षक एकदम सार्थक है. आकाशदीप की चंपा की स्वभावगत विशेषताएं क्या क्या हैं? चंपा की स्वभावगत विशेषता, चंपा बहुत निडर लड़की थी. ചമ്പയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വിശേഷതകൾ, സ്വഭാവഗത് വിശേഷതായ്. ചമ്പ വളരെ ബോൾഡ് ക്യാരക്ടറായിരുന്നു അല്ലേ. കടലിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി, 8 വയസ്സ് മുതലേ കപ്പലിൽ ജീവിക്കുമ്പം തന്നെ ഒരു അനിശ്ചിതാവസ്ഥയുണ്ട് ലൈഫിൽ. അത് ഫേസ് ചെയ്തൊരു കുട്ടിയാണ് ചമ്പ. പിന്നെ ചമ്പയുടെ വിശേഷത എന്ന് വെച്ചാൽ ചമ്പ സ്വാഭിമാനിയാണ്. ചമ്പ അച്ഛനോടുള്ള സ്നേഹം, അത് ഒരു വലിയൊരു കടപ്പാട് പോലെയാണ്. തൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ, താൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബുദ്ധഗുപ്തന് മുന്നിൽ പോലും തൻ്റെ അച്ഛനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ചമ്പയ്ക്ക് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അത് ചമ്പയ്ക്ക് മറക്കാൻ ഒക്കുന്നില്ല. ബുദ്ധഗുപ്ത് ഒരു ദ്വീപിൻ്റെ പേര് തന്നെ ചമ്പാ ദ്വീപ് എന്നിട്ട് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കൊടുത്തെങ്കിലും ചമ്പയ്ക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് അച്ഛൻ്റെ ആ ഒരു മരണം, ഈ കടൽ കൊള്ളക്കാർ കൊന്നു, അതിൽ ബുദ്ധഗുപ്തിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ബുദ്ധഗുപ്തായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ചമ്പയ്ക്ക്
ബുദ്ധഗുപ്തനോട് അടുക്കാൻ അതൊരു തടസ്സമായി മാറി. പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു കത്തി കൊണ്ട് നടക്കുക ഒരു പെൺകുട്ടി, ഏത് നിമിഷവും ഈ ബുദ്ധഗുപ്തനെ കൊല്ലണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിൽ നടക്കുക, പ്രതികാരദാഹത്തോടുകൂടി. ഒരു വശത്ത് ബുദ്ധഗുപ്തനോട് ആകൃഷ്ടയാകുകയും മറുവശത്ത് കൊല്ലാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഇടുകയും, ഇത് രണ്ടും ഒരു വൈരുദ്ധ്യമായ ഒരു സ്വഭാവമാണ്. അതൊക്കെയാണ് ആകാശദീപിലെ ചമ്പയുടെ വിശേഷത. സോ വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഡിവിഷൻ. किन्हीं 2 प्रश्नों के विस्तृत उत्तर लिखिए. विस्तृत എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വിസ്തൃത് ആവണം? 15 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എ ലോട്ട്, 2 to 3 പേജസ് മാക്സിമം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാമോ എല്ലാം എഴുതണം ആ ക്വസ്റ്റ്യനെ പറ്റി. ബിക്കോസ് സ്റ്റിൽ ഇൻ ആ എക്സാമിനേഷൻ സിസ്റ്റം ക്വാണ്ടിറ്റി കൗണ്ട്സ് rather than quality. പക്ഷേ ഓഫ് കോഴ്സ് क्वालिटी शुड बी देयर. लौटे हुए मुसाफिर उपन्यास में चित्रित समस्याओं की विवेचना कीजिए. लौटे हुए मुसाफिर में बहुत सी समस्याएं हैं. മെയിനായിട്ട് സാമ്പ്രദായിക് ഭേദ്ഭാവ്, ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഭേദ്ഭാവ്, പിന്നെ വിഭാജൻ, പിന്നെ മൈഗ്രേഷൻ, ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവുക, എല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് പോകുക, ഇതൊക്കെ സമസ്യകളാണ്. പിന്നെ സ്നേഹം, പ്രേമം, ഇതെല്ലാം പ്രശ്നമായി മാറുന്നു, ഇതൊക്കെ സമസ്യകളാണ്. അതൊക്കെ എഴുതാം. ഫുൾ ഓഫ് സമസ്യയാണ് ലോട്ടെ ഹുവേ മുസാഫിർ. ഇപ്പോൾ ഒരിക്കൽ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകുന്ന മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ മക്കൾ തിരിച്ച് തൊഴിലാളികളായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അവരൊന്നും നേടിയില്ല പോയിട്ട്, അതൊരു സമസ്യയാണ്. പിന്നെ ഹിന്ദുവിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ബച്ചൻ്റെ കൊച്ചുങ്ങളെ ആരാണ് നസീബൻ ആശ്രയം കൊടുത്താൽ അതൊരു സമസ്യയാണ്. ഈ തീവ്രവാദിത്വം എല്ലാം സമസ്യയാണ്. ഹിന്ദു മത തീവ്രവാദികളുമുണ്ട്, സംഘികളായിട്ടുള്ള കുറേ പേര്. അവരതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ മുസ്ലിം സത്താറിനോട് പറയുന്നുണ്ട്. സത്താറിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടായിരുന്നു, ഒരു രത്തൻ ഐ തിങ്ക്, പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിവിടെ ഞങ്ങൾക്കൊരു അധിക ഭാരമാണ്, ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന മുസ്ലിംസ് ഞങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു അധിക ഭാരമാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാ സമസ്യകളാണ്. दुख कहानी का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए. വളരെ സിമ്പിൾ ഈസി. ഒരു സാരാംശം എഴുതുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോൾ സ്റ്റോറി എഴുതുക. അപ്പോൾ ദുഃഖ് കഹാനി, ദിലീപ് ഹേമ, യശ്പാലിൻ്റെ കഹാനി, ദിലീപും ഹേമയും പിണങ്ങാനുള്ള കാരണവും, ഹേമ പിണങ്ങി വീട്ടിൽ പോയ കഥയും, ദിലീപ് കറങ്ങാനിറങ്ങിയതും അവിടെ വഴിയിലൊരു പയ്യനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതും, ആ കൊച്ചു പയ്യൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം കണ്ട് ദിലീപിന് ബോധോദയം ഉണ്ടാവുന്നതും, തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഹേമയുടെ കത്ത് കാണുന്നതും എല്ലാം എഴുതാം. पारिस्थितिक विमर्श के परिप्रेक्ष्य में 21वीं सदी का पेड़ की समीक्षा कीजिए. एनवायरमेंटल एको क्रिटिसिज्म पॉइंट ഓഫ് വ്യൂവിൽ 21वीं സദി കാ പേടിനെ വിലയിരുത്തുക. അതേ ഉള്ളൂ, അതിൽ എല്ലാം പറയാം. റോഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ മരങ്ങളെ വെട്ടിമാറ്റുന്നു, നമ്മൾ പക്ഷികളെ എങ്ങനെ കൊന്നടക്കുന്നു, പിന്നെ മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീഴാനുള്ള കാരണം, പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് വലിച്ചെറിയുന്ന കാരണം വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് ശരിക്ക് വിസ്തരിച്ച് അവരുടെ വേരുകൾ ഓടാൻ പറ്റാത്ത കാരണം, അങ്ങനെ എല്ലാ റീസൺസും പറയാം. നമ്മളെങ്ങനെയൊക്കെ ഈ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഈവൻ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ വരെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ സ്ലോഗൻസൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് തന്നെ മരങ്ങളുടെ ആംഗിളിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൃദുല ഗർഗ് പറയുന്നത് അതൊരു പൊല്യൂഷനായിട്ടാണ് അവർക്ക് തോന്നുന്നത്, ഒരു ശല്യമായിട്ടാണ് മനുഷ്യരുടെ ഈ ഒരു സ്വഭാവം. അങ്ങനെ അതെല്ലാം വിസ്തരിച്ചെഴുതാം. യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഓൺലി 2 essays. ദേ വിൽ ഗിവ് 3 essays. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഒമിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കംഫർട്ടബിളായിട്ട് തോന്നുന്ന 2 എഴുതിക്കോളൂ. ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക്.